السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر برے بھلے کے پیچھے نماز پڑھ میں سے بہتر لوگ اذان دیں اور تم میں قرہ قاری لوگ امامت کریں، یعنی اذان بھی بہتر لوگ دیں۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہمارے فقہاء کرام نے، علماء اہل سنت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی حرام کاری، بدکاری ایسی ہے کہ وہ اس میں مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، اور اس کا وہ عیب عام طور سے لوگ جانتے ہیں، تو اسے فاسق مولن کہتے ہیں، جس کا عیب ظاہر ہو، سب کو پتہ ہو، مشہور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق مولن۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ لیکن ایسا کوئی شخص کہ جس میں کوئی عیب ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، مشہور نہیں ہے، لوگوں میں اس کا چرچا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو صرف مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت چھوڑنے سے پڑھ لینا بہتر، اس کے عیب چھپے ہوئے، آپ کو پتہ ہے یا اور دو چار لوگوں کو پتہ ہے، مشہور نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج کل بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، مطلب نماز پڑھانے والوں کو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بالکل فرشتے ہوں۔ اب سمجھے نہیں، انسان ہے، فرشتہ تھوڑی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دکاندار کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی دکاندار کے بارے میں یقین سے پتہ ہو کہ ہاں یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، یقین سے پتہ ہو، تب تو ٹھیک ہے، وہ لوگ جانتے ہو، مشہور ہو گیا ہو، ورنہ بدگمانی اسلام میں حرام ہے، خالی شبہ کرنا، سمجھے نہیں؟ اور کوئی ایسے لوگ کہ جو پہلے کوئی گناہ کرتے تھے، پھر وہ اب نہیں کرتے، توبہ کر لی، چھوڑ چکے، تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کی باتوں کو دہرانا سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے کسی بھائی کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے شرمندہ کرے کہ جس کو وہ چھوڑ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو وہ خود اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس میں خود وہ عیب نہ پیدا ہو جائے، سمجھے؟ یہ وہی تو ہے، ایسا کرتا تھا، اب بڑا بھاری نمازی بن رہا ہے، حاجی بن رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ پہلے کی باتیں آدمی چھوڑ چکا ہے، کیوں دہراتے ہو کسی؟ بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پرانی اکھیڑ کر لائیں گے، سمجھے نہیں؟ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کے عیبوں کو چھپائے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ اسلام میں ستر پوشی ہے، سمجھے؟ ہر وقت ہر گناہ کا اظہار، لوگوں میں چرچا کرنا اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں، سمجھے آپ؟ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کہیں امام نہیں ہوتے مسجدوں میں اور نمازی ہوتے
जमात नहीं होती है, अपनी अपनी पढ़ते हैं। क्योंकि होता यह है कि गांव बस्ती के लोग जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को जानते हैं। बाहर का आदमी तो चाहे कैसे ही पढ़ा के चला जाए, कुछ पता नहीं। गांव बस्ती वाले क्योंकि जानते हैं दूसरे को, तो बहुत से लोग नमाज ही नहीं पढ़ाते हैं, डर के मारे कि नमाज पढ़ाई तो हमारी खुल खुल गावेगी सामने, समझा। डर से जमातें नहीं होती। कुल मिलाकर के बात यह है कि नमाज इबादत अल्लाह की है। इमाम का मामला सिर्फ इतना है कि वो अगर बदनाम ज़माना मशहूर हो किसी ऐब में, तो उसके पीछे नमाज मकरूह तय नहीं। बल्कि उसमें भी एक सूरत दी है, किताब में लिखी हुई है कि अगर इमाम फासिक मोलिन भी है, तब भी कुछ सूरतों में उसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी शहर में जुमा होता है एक ही जगह, और इमाम फासिक मोलिन है, तो और कहीं जुमा नहीं मिलेगा, तो जुमा छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उलमा ने उसके पीछे जुमे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। एक सूरत ये भी है कि जैसे कोई इमाम फासिक मोलिन है और वो हाकिम, जैसे वो पहले ये इस्लामी हुकूमतों में ये सलातीन इस्लाम जो होते थे, हुक्काम मुसलमानों में हाकिम, गवर्नर वगैरह, उमरा, सलातीन, ये खुद नमाजें पढ़ाते थे इस्लामी हुकूमतों में। तो उनमें से बहुत से लोग फासिक मोलिन भी होते थे, जालिम, जाबिर, शराबी तक होते थे, और उनके पीछे नमाज न पढ़ने में फितना होता था, ग्रुप बंदी, कत्लो गारत गरीब हो जाती थी, मारकाट। तो उन सूरतों में भी ऐसी सूरत में कि जबकि नमाज पढ़ाने वाला इमाम फासिक मोलिन हो और वो हाकिम हो, सुल्तान हो, और उसके पीछे नमाज न पढ़ने में फितना हो, तो उन सूरतों में भी उलमा ने उसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, समझे। बल्कि बहुत से सहाबा ने पढ़ी। हुजूर के सहाबा के ज़माने में, ताबीन के ज़माने में बहुत से हुक्काम जहाँ तहाँ जाते थे, वो बड़े जालिम, जाबिर, शराबी तक होते थे, लेकिन नमाज सहाबा ने, ताबीन ने पढ़ी उनके पीछे, जो फितना था उसके अंदर, समझा आप। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नमाजें जमात होना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक इस्लाम ने इजाज़तें दी हैं। ग्रुप बंदी, पार्टी बंदी से नहीं बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान को दूसरों के ऐप टटोलने से पहले अपने ऐप देखना चाहिए। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई मर्तबा देना चाहता है, कोई नेकी देना चाहता है, तो उसको उसके अपने ऐप दिखा देता है, समझे आप। अल्लाह तबारक व तआला हम आप सबको नमाज बा जमात की तौफीक अता फरमाए, और जो हमने पढ़ा है इसे अपने करम से कबूल फरमाए, और इसमें जो गलतियाँ हो गई हैं उनको माफ़ फरमाए। आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। शरूर फितन से महफूज फरमा, बला मुसीबतों से महफूज फरमा, बीमारियों परेशानियों से महफूज फरमा, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान पे खात्मा अता फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद